સીજી રોડ અંગે વિપક્ષ નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે। અધિકારીઓ એસી કેબિનમાં બેસીને કામો કરે છે અને અયોગ્ય ડિઝાઇન બનાવતા રોડ નાના થઈ ગયા છે। અધિકારીઓને માત્ર કામો મલાઈ ખાવામાં જ રસ છે। ટ્રાફિકની સમસ્યા હલ કરવાના બદલે વકરી રૂબરૂ સ્થળ पर जई જે કામની ડિઝાઇન બનાવવા कांग्रेस पक्षे मांग करी है। मीडिया के माध्यम से देखा है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बड़े बड़े अधिकारी एसी कैबिन में बैठकर टेंडर बनाते हैं, टेंडर की डिजाइन बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है, कांग्रेस पार्टी यह आरोप लगाती है कि ये टेंडर सिर्फ और सिर्फ उनकी और कॉन्ट्रैक्टरों की मलाई के लिए बनाए जाते हैं, यानी भ्रष्टाचार के लिए बनाए जाते हैं। सीजी रोड पर गिरीश कोल्ड ड्रिंक से मीठा कली 4 रास्ते पर एक रोड की एक सड़क का कार्य चल रहा है, जहां पर सड़क से अधिक फुटपाथ को बनाया जा रहा है। ये साफ बताता है कि किस प्रकार से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रोड प्रोजेक्ट के अधिकारी करोड़ों रुपए के रोड की डिजाइन इस प्रकार से बनाते हैं। एक तरफ तो अहमदाबाद शहर में ट्रैफिक के कारण गरीब जनता को हटाने की मांग भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। ट्रैफिक की समस्या के वजह से लारी गल्ले वालों को हटा दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये आती है कि एक ऐसी सड़क जहां पर ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा होता हो, वही सड़क पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सड़क से अधिक फुटपाथ बना देता हो ताकि दबान हो और जिसके कारण ट्रैफिक की समस्याएं बढ़ती जाए। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि इस प्रकार के जो डिजाइन है उनके कंसल्टेंट को तात्कालिक ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। एक तरफ डामर का रोड ठीक से बना नहीं पाते, व्हाइट टॉपिंग रोड, आरसीसी रोड, प्लास्टिक रोड और ऐसे आयोजन के कारण अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बुद्धि का प्रदर्शन होता जा रहा है। સત્તાધીશો ત્યાં પહોંચ્યા પછી ખબર આવી અડધું કામ થઈ ગયું છે, એટલે કે 100 કરોડનો આખો પ્રોજેક્ટ હતો, અડધું કામ થઈ ગયું અને પછી ખબર પડી કે આખરે રોડ જે છે તે સાંકડો થઈ ગયો છે। मीडिया के माध्यम से ये पता लगा कि वहां पर खुद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने ये खामी इस सड़क में ढूंढी है। ये साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद कबूलती है कि उनके शासन में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी किस प्रकार से डिजाइन बनाते हैं। कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी तो ये समझती है कि जिस डिग्री लेकर बड़े बड़े अधिकारियों ने यहाँ पर नौकरी ली है, वही फेक डिग्री के कारण इस प्रकार के रोड बनते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ इसी सड़क का नहीं, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हस्तक में बनती सभी सड़कों की डिजाइनें चेक करनी चाहिए, जिसके कारण अहमदाबाद शहर की ट्रैफिक समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। આના સંદર્ભમાં સત્તા પક્ષના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે, જેમાં સીજી રોડ ફૂટપાથ અંગે જે ડિઝાઇન તૈયાર થઈ છે તેને લઈને વાત કરતાં તેમણે કહ્યું કે આ પ્રકારની ડિઝાઇનથી રોડ સાંકડો થઈ ગયો છે। ડિઝાઇન સેલ કન્સલ્ટન્ટ અને અધિકારીઓની ભૂલ છે અને ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને અધિકારીઓ રોડની મુલાકાત કરવાના છે। રોડ પહોળો રહે અને લોકોને ફૂટપાથ પર ચાલવામાં સરળતા રહે તે પ્રકારે તૈયાર કરાશે। ફૂટપાથની કામગીરી હાલ બંધ કરવામાં આવી છે। ચાલુ હતી વિઝિટ દરમિયાન લાગ્યું કે જે ફૂટપાથ છે એ આપણે વાત કરવામાં આવે કે 1.2 મીટરની ફૂટપાથ, ત્યાર પછી લગભગ 1 મીટરની ઢક છે અને 2.3 મીટરની પ્રિસન્ટ એટલે કે ફૂટપાથ બનાવવામાં આવેલી છે। પરિણામે જો આ રીતે રસ્તાઓની ફૂટપાથ રાખવામાં આવે તો તેને પરિણામે વાહનની ખૂબ જ મોટી ટ્રાફિકની સમસ્યા થાય અને સવાર દરમિયાન જ એ ટ્રાફિકની સમસ્યા, ટ્રાફિક જામ હતો એ રોડ પર। પરિણામે જે રોડ છે આવનાર સમયગાળા દરમિયાન 18 મીટરનો રોડ છે એ 9 મીટરનો થઈ જાય। હાલ આપણે વાત કરીએ કે ટ્રાફિકની સમસ્યા દૂર કરવા માટે રોડ પહોળા કરીએ છીએ, 9 હોય તો એનો 12 કરીએ, 12 હોય તો એનો 18 કરવામાં આવે છે, રોડની પહોળાઈ વધારવામાં આવી છે। પરંતુ આ ઓફ સીજી રોડ ઉપર જે પ્રિસન્ટ ડેવલપ કરવામાં આવતું હતું, પરિણામે રોડની જે વિડ્થ છે, પરિણામે વિડ્થમાં આપણે વાત કરીએ કે પહોળાઈ એની ઘટતી હતી અને જે ફૂટપાથ છે એની પહોળાઈ વધારે જોવા મળી હતી। પરિણામે સવારે એ કામ બંધ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે। બપોર પછી ડીવાયએમસી અને અધિકારીઓ એની વિઝિટ કરવાના છે અને ટ્રાફિકની સમસ્યા ન થાય એવી રીતે ડિઝાઇન બનાવવાની અને આપણે વાત કરીએ કે ફૂટપાથની જે પહોળાઈ છે એ રોડની વિડ્થ પ્રમાણે 18 મીટરમાં કેટલી જોઈએ સ્ટાન્ડર્ડ, 1 મીટર કે 24 મીટરમાં, 30 મીટરની અંદર, એટલે રોડની પહોળાઈ પ્રમાણે જ ફૂટપાથ બનાવવામાં આવે તો ટ્રાફિક અવરોધાય નહીં અને સહેલાઈથી ચાલી શકે। કાર્યવાહી કરાશે તો પછી આના ઉપર, કારણ કે આટલી મોટી કામ આપી દેવું, કેટલા કરોડનું કામ હતું અને શું ખર્ચો થયો તો હવે તો એ વસૂલાશે કોની પાસે, આટલું મોટું કામ કરે એવું છે ત્યારે
આ જે રોડ છે એઆરસી ટેન્ડર હતું. આખા અમદાવાદમાં અલગ અલગ ઝોનની અંદર પ્રોજેક્ટ દ્વારા આપણે વાત કરીએ કે રોડના જે ફૂટપાથ છે ડેવલપ કરવા માટેનું એના એક ભાગરૂપે ગિરીશ કોલ્ડ ડ્રિંક્સથી મીઠાખરી 6 રસ્તાનો ભાગ હતો. એક પેજ એ તૈયાર કરવામાં આવે છે. એ ભાગને આપણે વાત કરીએ કે એની ચોક્કસ ડીવાયએમસી પાસેથી રિપોર્ટ માગી આગળના સમયગાળા દરમિયાન એની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે કે ડિઝાઇન સેલ દ્વારા શા માટે આવા પ્રકારની ડિઝાઇન પણ બનાવવામાં આવી અને આ 300 થી 400 મીટરનો પેચ શા માટે કરવામાં આવી. પ્રાથમિક તબક્કે સાહેબ એવું લાગે છે કે આની અંદર ડિઝાઇન બનાવવામાં ભૂલ છે, સાથે જ જે કન્સલ્ટન્ટ એજન્સી હતી એની ભૂલ અને અધિકારી ઓબ્ઝર્વેશન ન કર્યું એના કારણે આ પ્રકારની બેદરકારી સામે આવી. સામાન્ય રીતે આ સંયુક્ત બેદરકારી કહી શકાય કે ડિઝાઇન સેલ કન્સલ્ટન્ટ દ્વારા જે ડિઝાઇન આવી હોય એ એની સ્થળ પર જઈ ટ્રાફિક માટે મૂવેબલ છે કે નહીં એનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. અધિકારી અને આપણે કન્સલ્ટન્ટ ત્રણેયની ભૂલ કહેવાય, પરંતુ આફ્ટર ઓલ ફાઇનલ જે ડિઝાઇન સેલ દ્વારા જે કરવામાં આવી એને સમયસર આપણે વાત કરીએ કે સ્થળ મુલાકાત લઈ એની એપ્રુવલ આપવી જોઈએ. સાહેબ, આપે કહ્યું કે ત્રણેયની ભૂલ છે, 50%થી વધારે કામ થઈ ચૂક્યું છે. આપની સત્તાએથી કોઈ નોટિસ કે કંઈ પાઠવવામાં આવશે? ડીવાયએમસી અને કમિશનર બંનેને ત્યાં આગળ વિઝિટ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. એ લોકો વિઝિટ પણ કરશે અને જેની પણ ભૂલ હશે અને આપણે વાત કરીએ કે તેને કઈ રીતે રિકવર કરવો એ માટેનું પણ આપણે વાત કરીએ કે આનું આપણે રિકવરી કઈ રીતે લઈ શકાય આગળના કામની અંદર તે માટે યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવશે. શહેરમાં અનેક અલગ અલગ જગ્યાઓ બી છે કે જ્યાં જ પ્રકારની ભૂલો ઓલરેડી થઈ ચૂકેલી છે. રોડ કરતાં ફૂટપાથ મોટી છે, એને લઈને હવે કંઈ કહેવામાં આવશે કે શું કરવું કે કેમ? ખાસ કરીને જે આજના ટ્રાફિકના સવારમાં જે જોવા મળ્યું મને અને પરિણામે લોકોની અગવડતા હતી એને આધારે ત્વરિત નિર્ણય લીધો છે અને કામ અટકાવ્યું છે. અને 1-2 દિવસની અંદર જે કામ રોડ ખોદવાનું ચાલતું હતું એ જેસીબીથી એને પેવર આપણે વાત કરીએ કે ડામર દ્વારા રોડ સમતલ બનાવી દેવામાં આવી. દર્શક મિત્ર, આવા જ વિડીયો જોવા માટે એન કવરેજ ન્યૂઝ જોતા રહો.